স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Chapter 3 Communalism, Partition and Freedom of India. You are already familiar with the rise and growth of communalism in India up to 1940. It was in 1940 at the Lahore session of the Muslim League that the highest communal demand, i.e. the demand for Pakistan, was put forward. Henceforth, the 1940s formed the most crucial phase of communalism, culminating in the actual birth of Pakistan in 1947. আপনি ইতিমধ্যেই 1940 সাল পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও বৃদ্ধির সাথে পরিচিত। 1940 সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সর্বোচ্চ সাম্প্রদায়িক দাবি, অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবি পেশ করা হয়েছিল। অতঃপর 1940 এর দশক সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় গঠন করেছিল, যা 1947 সালে পাকিস্তানের প্রকৃত জন্মের চূড়ান্ত পরিণতি পায়। Period of extreme communalism, background to the demand for Pakistan. Flashback. Extreme communalism. After 1937, extreme communalism is based on fear and hatred and has a tendency to use violent language or behavior. After 1937, the Muslim League and the Hindu Mahasabha increasingly tilted towards extreme communalism. চরম সাম্প্রদায়িকতার সময়কাল পাকিস্তানের দাবির পটভূমি। ফ্ল্যাশব্যাক। চরম সাম্প্রদায়িকতা 1937 সালের পরে চরম সাম্প্রদায়িকতা ভয় এবং ঘৃণার উপর ভিত্তি করে এবং হিংসাত্মক ভাষা বা আচরণ ব্যবহার করার প্রবণতা রয়েছে। 1937 সালের পর মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা ক্রমবর্ধমানভাবে চরম সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। The demand for Pakistan was the result of certain changes that took place in the Indian political scene after 1937. The period after 1937 witnessed elements of extreme communalism in the politics of both the Hindu communal forces as well as the Muslim communal forces, with the British playing the role of a catalyst. In modern Indian history, this is known as the communal triangle, the British forming the base of the triangle, the Hindu and the Muslim communal forces forming its two arms. Let us examine the role of each of the three forces one by one. পাকিস্তানের দাবি ছিল 1937 সালের পর ভারতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যে ঘটে যাওয়া কিছু পরিবর্তনের ফল। 1937 সালের পরের সময়টি হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির পাশাপাশি মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি উভয়ের রাজনীতিতে চরম সাম্প্রদায়িকতার উপাদান প্রত্যক্ষ করেছিল। ব্রিটিশরা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে এটি সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজ নামে পরিচিত। ব্রিটিশরা ত্রিভুজের ভিত্তি তৈরি করে, হিন্দু এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি তার দুটি বাহু তৈরি করে। আসুন আমরা তিনটি শক্তির প্রতিটির ভূমিকা একে একে পরীক্ষা করি। Extremist phase of Muslim communal forces. The year 1937 was a turning point in the history of communalism in India. In the 1937 provincial elections, the League performed badly, winning only 109 out of 492 reserved seats and only 4.8% of the total Muslim votes. The message was clear: the League needed to shed its elite character, dominated by princes and zamindars, and create a base among the Muslim masses. How was this possible? If the League took up the socio-economic grievances of the Muslim masses, it ran the risk of annoying and thus losing the existing base of princes and landlords. মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির চরমপন্থী পর্যায়। 1937 সাল ছিল ভারতের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট। 1937 সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে লীগ খারাপভাবে প্রদর্শন করে, 492টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে মাত্র 109টি এবং মোট মুসলিম ভোটের মাত্র 4.8% জয়লাভ করে। বার্তাটি পরিষ্কার ছিল: লীগকে তার অভিজাত চরিত্র, রাজপুত্র ও জমিদারদের দ্বারা আধিপত্য সরিয়ে মুসলিম জনগণের মধ্যে একটি ভিত্তি তৈরি করতে হবে। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? লীগ যদি মুসলিম জনগণের সামাজিক অভিযোগ গ্রহণ করে, তবে এটি বিরক্তিকর এবং এইভাবে রাজকুমার ও জমিদারদের বিদ্যমান ভিত্তি হারানোর ঝুঁকি নিয়েছিল। Hence, the League decided to appeal to the religious sentiments of the Muslim masses. Jinnah and other League leaders raised the cry of Islam in danger from the threat of impending Hindu Raj, a cry which appealed to all Muslims equally. They declared that the aim of Congress was not independence but to establish a Hindu Raj in India which would enable them to fulfill their real motive, i.e. domination over Muslims and extermination of Islam. Once the fear of Hindu Raj became entrenched in their psyche, it would be easy to convince them about the need for a separate homeland for Muslims, where they could practice their religion freely and fearlessly. তাই
লীগ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেয়। জিন্নাহ এবং অন্যান্য লীগ নেতারা আসন্ন হিন্দু রাজ এর হুমকি থেকে ইসলাম ইন ডেঞ্জার এর আর্তনাদ তুলে ধরেন, যা সমস্ত মুসলমানদের সমানভাবে আবেদন করেছিল। তারা ঘোষণা করেছিল যে কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীনতা নয় বরং ভারতের একটি হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা করা যা তাদেরকে তাদের আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মুসলমানদের উপর আধিপত্য এবং ইসলামকে নির্মূল করতে সক্ষম করবে। হিন্দু রাজের ভয় একবার তাদের মনে গেঁথে গেলে মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের বোঝানো সহজ হবে, যেখানে তারা নির্ভয়ে ও নির্ভয়ে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। Thus, Jinnah and other League leaders appealed to the Muslims to support the League, if they wished to save their religion from Hindu onslaught. Such a communal propaganda was inevitably full of fear, contempt and bitter hatred. The demand for Pakistan clearly flowed from such politics of fear and hatred adopted by the League after 1937. এইভাবে জিন্নাহ এবং অন্যান্য লীগ নেতারা মুসলিমদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা যদি তাদের ধর্মকে হিন্দু আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চান তবে লীগকে সমর্থন করুন। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রচার অনিবার্যভাবে ভয়, অবজ্ঞা ও তিক্ত বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল। 1937 সালের পর লীগ কর্তৃক গৃহীত ভয় ও ঘৃণার রাজনীতি থেকে স্পষ্টতই পাকিস্তানের দাবি প্রবাহিত হয়েছিল। Flashback. Finally, in 1940, at the Lahore session of the Muslim League, Jinnah propounded his two-nation theory that India comprised of two nations, a Hindu nation and a Muslim nation, who were different economically, politically, socially, culturally and historically. That Muslims were not a minority but a nation and therefore they were rightfully entitled to a nation of their own. The press was quick to describe the resolution as a demand for Pakistan. Some also began to call it the Pakistan Resolution. ফ্ল্যাশব্যাক। অবশেষে 1940 সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্নাহ তার দ্বিজাতি তত্ত্বটি উত্থাপন করেন যে ভারত দুটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত, একটি হিন্দু জাতি এবং একটি মুসলিম জাতি, যারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিকভাবে আলাদা ছিল। যে মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয় বরং একটি জাতি ছিল এবং তাই তারা তাদের নিজস্ব একটি জাতির জন্য ন্যায্যভাবে অধিকারী ছিল। প্রেসরা প্রস্তাবটিকে পাকিস্তানের দাবি হিসাবে বর্ণনা করতে তৎপর ছিল, কেউ কেউ এটিকে পাকিস্তান প্রস্তাবও বলতে শুরু করেছিল। Thus, 1940 onwards, Muslim communalism was no longer based on mere fanning of minority fears but instead on an assertive aggressive demand for a separate Muslim state. The above activities of the Muslim League headed by Jinnah transformed communalism into a mass force ultimately leading to the partition of India and formation of the separate state of Pakistan. এইভাবে 1940 সালের পর থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা আর নিছক সংখ্যালঘুদের ভয় দেখানোর উপর ভিত্তি করে ছিল না বরং একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য একটি দৃঢ় আক্রমণাত্মক দাবির উপর ভিত্তি করেছিল। জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের উপরোক্ত কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িকতাকে একটি গণশক্তিতে রূপান্তরিত করে যা শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাজন এবং পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দিকে পরিচালিত করে। Extremist phase of Hindu communal forces. In 1937 provincial elections, the Hindu communalists had fared even worse than their Muslim counterparts. They also needed to expand their mass base and they too decided to appeal to the religious sentiments of the Hindu masses. হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির চরমপন্থী পর্যায়। 1937 সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা তাদের মুসলিম প্রতিপক্ষের চেয়েও খারাপ ফল করেছিল। তাদেরও তাদের গণভিত্তি প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল এবং তারাও হিন্দু জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। The Hindu Mahasabha and Rashtriya Swayamsevak Sangh were now led by more radical leaders such as V.D. Savarkar, who replaced Madan Mohan Malaviya, and M.S. Golwalkar, respectively. Savarkar had publicly announced, the only way to deal with Hindu-Muslim schism was to insist that all India was Hindustan, i.e. land of the Hindus, and that the Muslims must reconcile themselves to the status of a minority community in a democratic state which orders life by majority rule. Golwalkar's book, We, or Our Nationhood Defined, became the manifesto of Hindu communalism. হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এখন যথাক্রমে V.D. সাভারকর, যিনি মদন মোহন মালব্যের স্থলাভিষিক্ত হন, এবং এম.এস. গোলওয়ালকরের মতো আরও উগ্র নেতাদের নেতৃত্বে ছিলেন। সাভারকর প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দু মুসলিম বিভেদ মোকাবেলার একমাত্র উপায় ছিল জোর দেওয়া যে সমস্ত ভারত হিন্দুস্তান, অর্থাৎ হিন্দুদের ভূমি, এবং মুসলমানদের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মর্যাদার সাথে নিজেদের পুনর্মিলন করতে হবে।
গোলওয়ালকরের উই অর নেশনহুড ডিফাইন্ড বইটি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ইশতেহারে পরিণত হয়েছে। Thus, the Hindu communalists asserted that India was a nation of the Hindus and the Muslims should either live or live as second-class citizens, let alone any privileges or special treatment as minorities. Such was the Hindu communalists' version of two-nation theory. They not only spread hatred for the Muslims but also bitterly criticized the Congress for supporting the enemies of the Hindus. এইভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জোর দিয়েছিলেন যে ভারত হিন্দুদের একটি জাতি এবং মুসলমানদের হয় ছেড়ে দেওয়া উচিত বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বসবাস করা উচিত, সংখ্যালঘু হিসাবে কোনো সুযোগ সুবিধা বা বিশেষ আচরণ ছেড়ে দেওয়া উচিত। দ্বিজাতি তত্ত্বের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংস্করণ এমনই ছিল। তারা শুধু মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাই ছড়ায়নি বরং হিন্দুদের শত্রুদের সমর্থন করার জন্য কংগ্রেসের তিক্ত সমালোচনাও করেছিল। By 1946-47, the language of the Hindu communalists became extremely vicious. As communal riots spread like wildfire and Congress was unable to stop them, the Hindu communalists tried to project themselves as saviors of Hindus. They condemned the Congress for their emasculating talks of non-violence and communal harmony and instead instigated the Hindus to retaliate and teach a lesson to the Muslims. In this way, Hindu communalism only reinforced the fears of the Muslims. 1946 থেকে 47 সাল নাগাদ হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের ভাষা অত্যন্ত জঘন্য হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে এবং কংগ্রেস তাদের থামাতে না পারায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নিজেদেরকে হিন্দুদের ত্রাণকর্তা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। তারা অহিংস এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলার জন্য কংগ্রেসের নিন্দা করেছিল এবং পরিবর্তে হিন্দুদের প্রতিশোধ নিতে এবং মুসলমানদের একটি পাঠ শেখানোর জন্য প্ররোচিত করেছিল। এভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা কেবল মুসলমানদের ভয়কে চাঙ্গা করে। At the time of partition, the communalized atmosphere provided a fertile ground for the growth of the Hindu communalists and their stand became even more aggressive. Now that a separate state for the Muslims had been carved out, they demanded that the rest of India be declared as a Hindu state. They tried to overthrow the state and capture power, and when they were unable to do so, they became bitterly critical of the Congress government. Even Mahatma Gandhi was not spared and charged of treason to the Hindu nation. দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক পরিবেশ হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের বৃদ্ধির জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করেছিল এবং তাদের অবস্থান আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এখন যেহেতু মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছে, তারা দাবি করেছিল যে বাকি ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হবে। তারা রাজ্যকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল এবং যখন তারা তা করতে অক্ষম হয়েছিল, তখন তারা কংগ্রেস সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছিল। এমনকি মহাত্মা গান্ধীকেও রেহাই দেওয়া হয়নি এবং হিন্দু জাতির প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।